نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ قرآن پاک جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمایا اور اس آخری امت کے لیے اس کو ہدایت کا سامان بنایا۔ اب رہتی دنیا تک یعنی قیامت قائم ہونے تک اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانی ہے، جنت کو پانا ہے، ہدایت کو پانا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، آپ کو اللہ کا نبی آخری نبی مانے اور قرآن پاک کو اپنے لیے نصاب حیات بنائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس سے محبت رکھنے، اس کے احکام پر عمل کرنے اور دونوں جہان میں قرآن پاک کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اپنے آج کے پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص بچوں، جب ہم نبی پاک علیہ السلام کا خود ذکر کریں یا ہمارے سامنے کوئی اور ذکر کرے تو ہمیں احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے فوراً نبی کریم علیہ السلام کا ذکر اور آپ کا نام سن کر کیا کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور مثال کے طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد، یا یہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ تمام صیغے جو ہے، تمام کلمات یہ کیا ہیں؟ درود پاک ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اور پہلے سیگمنٹ میں ہم 2 کام کرتے ہیں بچوں۔ ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ کڈز مدنی چینل کے کوئی بھی قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ ہمیں قرآن مجید کی کسی مقام سے آیتوں کی تلاوت سناتے ہیں، وہ تلاوت کریں گے، ہم توجہ سے سنیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ علم تجوید سے متعلق کچھ قاعدے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ قرآن پاک کے الفاظ کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے، کس حرف کا مخرج کیا ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو جو قواعد علماء کرام نے بیان کیے ہیں ان کو ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس میں ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، پہلے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، تجوید کلاس۔ دیکھتے ہیں کہ آج کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے۔ محمد کاشان اتاری۔ محمد کاشان اتاری۔ کاشان بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمانا چاہیں گے؟ سورہ نازعات مکیہ کی۔ سورہ نازعات، آگے انہوں نے بتا دیا کہ مکیہ، یہ یعنی مکے میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کون سے پارے میں ہے اور اس سورت کی ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ 30ویں پارے میں اس سورت کی ٹوٹل آیت 46 ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں سورہ نازعات کی تلاوت کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. माशाअल्लाह कारी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद की इन आयात की तिलावत करने की सादत पाई। बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये आयात जिनकी हमने अभी तिलावत सुनी है, इनमें बहुत सारे कलिमात और उनमें बहुत सारे एराब भी ज़ेर ज़बर पेश तशदीद जज़म बहुत सारे एराब आपको नज़र आ रहे हैं। आपके सामने आज मैं एक मुख्तसर सा कायदा बयान करूँगा जो सुनने समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ा आसान है। ठीक है, ज़रा सी तवज्जो आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। इल्म को महफूज करने याद रखने के बुनियादी तौर पर दो तरीके होते हैं। एक ये है कि उस इल्म को बार बार रिपीट किया जाए, जो पढ़ा है उसको बार बार आप रिवाइज़ करते रहें। ठीक है, तो किसी चीज़ को बार बार रिवाइज़ करने से भी वो चीज़ मेमोराइज़ हो जाती है, महफूज हो जाती है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये होता है कि जो इल्म सीखा है उस पर क्या किया जाए, अमल किया जाए। तो जब हम किसी इल्म पर अमल करते हैं, किसी दीन की बात पर अमल करते हैं तो वो हमारी तबीयत का हिस्सा बन जाती है। तो आप कोशिश करें, आज जो उसूल बयान होगा, जब भी कुरान मजीद की तिलावत करेंगे इस उसूल को पेश नज़र रखेंगे। कुछ दिनों में इंशाअल्लाह ये इस तरह हमारा अज़बर हो जाएगा, हम इतने यूज़ टू हो जाएंगे कि तवज्जो नहीं भी होगी तब भी ये कायदा लग जाएगा। वो कायदा क्या है? बड़ा आसान है। नून और मीम, ये दो हरूफ हैं, नून और मीम। नून और मीम पर जब भी तशदीद आ जाए, तशदीद क्या होती है? तीन दंदान वाली एक शेप होती है, और जिस हर्फ पर वो तशदीद आती है उस हर्फ को क्या कहते हैं? मुशद्दद। ठीक है, तो नून या मीम पर जब भी तशदीद आ जाए, यानी कि जब नून मुशद्दद हो या फिर मीम मुशद्दद हो, तो नून मुशद्दद मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना करते हैं। हमेशा क्या करते हैं? और गुन्ना का मतलब आपको मालूम होगा, नाक में आवाज़ ले जाना। तो बड़ा आसान सिंपल सा ये उसूल है। उसूल क्या है? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा। अब देखते हैं यहाँ पर हमें बहुत सारे मकामात पर यह कायदा नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर आयत नंबर 40 की इब्तिदा में आप देखें मीम, आपको मीम नज़र आ रहा है? मीम के ऊपर क्या है? तशदीद। मीम के ऊपर क्या है? तशदीद होने की वजह से मीम खुद क्या हो गया? मुशद्दद। और मीम मुशद्दद जब भी होता है तो क्या करते हैं? तो यहाँ क्या होगा? अच्छा, इसी तरह हम आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? नून। नून साकिन नहीं है। पहले ये बताएंगे हर्फ कौन सा है? क्या है? नून। नून के ऊपर क्या नजर आ रहा है? तशदीद। तो नून क्या हो गया? मुशद्दद। यहाँ भी क्या करेंगे? इधर देखें, नून पर तशदीद आ रही है, नून मुशद्दद, क्या करेंगे? इधर देखें, नून साकिन पर तशदीद, क्या होगा? एक और मकाम देख लेते हैं। यहाँ देखें, नून के ऊपर तशदीद आ रही है, क्या होगा? गुन्ना होगा। तो ये उसूल पक्का है जो हमने याद रखना है कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। अल्लाह पाक हमें इन कवायद को समझने और इनके मुताबिक दुरुस्त अंदाज में कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। क्या नाम है बच्चों? सूरत और आयात के नूर वाली किताब। जी, सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। बच्चों आज जिस सूरत की फजीलत जानेंगे उस सूरत का नाम है सूरह यासीन।
کیا نام ہے سورہ یاسین، جس کو قرآن پاک کا جی بڑی مبارک اور برکت والی سورت ہے. اس کی فضیلت بچوں جانتے ہیں. چنانچہ ہمارے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توریت میں سورہ یاسین کا نام معمہ ہے کیونکہ یہ اپنے تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے. سبحان اللہ، یہ سورہ یاسین کی برکت ہے. مزید فرمایا اور دنیا اور آخرت کی بلائیں اس سے دور کرتی ہے. کون؟ سورہ یاسین. کس سے؟ اپنے پڑھنے والے سے. مزید فرمایا اور دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاتی ہے. تو پتہ چلا کہ سورہ یاسین بڑی برکت والی سورت ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں. اللہ پاک ہمیں ثواب کی نیت سے، اللہ پاک اپنی رضا کی نیت سے اور ان فوائد کو حاصل کرنے کی نیت سے سورہ یاسین کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مزید سنتے ہیں، اس کا نام یعنی سورہ یاسین کا نام مدافعۃ القادیہ بھی ہے. مدافعۃ القادیہ اس کا نام ہے. اس کا نام یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے. جس شخص نے اس کی یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کی، یہ اس کے لیے 20 حج کے برابر ہے. یعنی سورہ یاسین پڑھنے سے 20 حج کا ثواب ملتا ہے. اور جس نے اس کو لکھا پھر اسے پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی. اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی. تو پتہ چلا کہ سورہ یاسین میں برکت بھی ہے، شفا بھی ہے اور بلاؤں سے نجات کا یہ ذریعہ بھی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے. اللہ پاک ہمیں سورہ یاسین کو ثواب کی نیت سے ان فضائل کو، ان برکات کو، ان فوائد کو حاصل کرنے کی نیت سے بھی سورہ یاسین کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کم از کم روزانہ 1 مرتبہ ہم سورہ یاسین پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس میں قرآنی معلومات ہم حاصل کرتے ہیں اور پروگرام کے اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور آج ہم اس سیگمنٹ میں غصے کے بارے میں بات کریں گے. پیارے بچوں، غصہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو کبھی نہ کبھی آ ہی جاتا ہے، بلکہ بعض بچوں کو بہت زیادہ بھی غصہ آتا رہتا ہے. پھر اس غصے کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. پیارے بچوں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے غصہ پینے والے مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے. چلے آئے ہم قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ سنتے ہیں. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ترجمہ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. پیارے بچوں، غصہ کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں. غصہ کرنے سے بہت ساری برائیاں بھی جنم لیتی ہیں جو دنیا و آخرت میں غصہ کرنے والوں کے لیے سزا کا باعث بن سکتی ہیں، جیسے کہ حسد، غیبت، چغلی، جھوٹ، بلا وجہ مار پیٹ کرنا، دوسروں کو برا بھلا بولنا، دوسروں کے لیے دل میں نفرت پیدا کر لینا وغیرہ وغیرہ. غصہ کرنے کی وجہ سے انسان ان تمام گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. پیارے بچوں، غصہ کرنے سے کس طرح بچا جائے، آئیں اس بارے میں ہم کچھ احادیث مبارکہ سنتے ہیں. چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. پیارے بچوں، جب بھی غصہ آ جائے تو ان میں سے کوئی بھی ایک یا ضرورتاً سارے علاج فرما لیجئے، انشاءاللہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا. نمبر 1، غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. نمبر 2، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے.
नंबर 3 खामोश हो जाएं। नंबर 4 वुजू कर लीजिए। नंबर 5 खड़े हों तो बैठ जाएं। नंबर 6 जिस पर गुस्सा आ रहा है उसके सामने से हट जाएं। नंबर 7 बैठे हैं तो लेट जाएं। इंशाअल्लाह ये तमाम इलाज गुस्सा दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो बच्चों, आज हमने गुस्से के बारे में सुना। अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी, आज के सेगमेंट में हमने गुस्से के बारे में कुछ जाना। अल्लाह पाक हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। इंसान को बच्चों गुस्सा आ ही जाता है, ये एक तबीयत का तकाजा होता है, लेकिन हमें शरीयत की तरफ से हुक्म ये है कि गुस्सा आ जाए तो उस पर हमने बर्दाश्त करना है, उस गुस्से को नाफिज नहीं करना, सब्र से काम लेना है और कोई भी जुल्म और ज़्यादती वाला मामला नहीं करना। अल्लाह पाक हमें गुस्से के असरात से और गुस्से की बुराइयों से और गुस्से की वजह से जो गुनाह होते हैं, अल्लाह पाक उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए, सब्र करने और बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के चौथे और लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसमें आज एक एक्टिविटी होगी एराब पहचानने की। बच्चों, स्क्रीन आपके सामने मौजूद है। इस स्क्रीन पर आपको मुख्तलिफ कलिमात कुरान मजीद के दिखाए जाएंगे, ठीक है। उन कलिमात पर एराब भी लगे होंगे, ज़ेर ज़बर पेश सब कुछ लगा होगा, लेकिन कोई एक हर्फ ऐसा होगा जिसमें बज़ाहिर आपको एराब नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, मैं उस कलमे को आपके सामने पढ़ूंगा, आप मेरी आवाज़ सुनेंगे और उस कलमे को देखेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा हर्फ है जिस पर एराब मैंने पढ़ा है लेकिन वहाँ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि फ़लाँ हर्फ पर फ़लाँ एराब है, लाम पर ज़बर है, मीम पर पेश है। बताने का तरीका क्या होगा, दोनों तरफ से दो बच्चों को सिलेक्ट करूँगा मैं, वो वहाँ जाएंगे रेड कलर की बास्केट के पास, नज़र आ रही है आपको। इस बास्केट में ज़ेर ज़बर पेश जितने भी एराब होते हैं उनके सैंपल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपको ये समझ में आया कि रा पर ज़बर होना चाहिए, आप क्या करेंगे, इस बास्केट में से ज़बर का सैंपल तलाश करेंगे और वो फिर हमें दिखाएंगे और माइक पर बताएंगे कि रा पर क्या है, ज़बर है, मीम पर क्या है, पेश है। फिर हम उसको चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन दुरुस्त जवाब देता है, कौन दुरुस्त एराब पहचानता है। तो आप लोग तैयार हैं? जी, तो बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब और सेगमेंट का नाम है एराब पहचान कर लगाएं। एराब पहचान कर लगाएं। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, एराब पहचान कर लगाएं। दाईं जानिब से 4 बच्चों में से कौन सा बच्चा आना चाहेगा एराब पहचानने की मश्क के लिए? जी, दूसरे नंबर पर जो मौजूद है, कर लेंगे आप एराब पहचानने का मरहला? जी। क्लियर हो जाएंगे? जी। अगर पीछे रह गए तो देखते हैं। चले माइक के साथ फिर आप वहाँ पहुँचेंगे। बास्केट की बैक साइड पे खड़ा होना है आपने। यहाँ से कौन आना चाहेगा? सबसे पहले नंबर पर जो मौजूद है, कर लेंगे मुकाबला? पहुँचेंगे जनाब वहाँ पर। माशाअल्लाह। तो दोनों तरफ से बच्चों को हमने सिलेक्ट कर लिया है, मुकाबला शुरू कर रहे हैं। देखेंगे स्क्रीन पर कुतीबा, कौन सा हर्फ है जिस पर मैंने एराब पढ़ा है लेकिन यहाँ नज़र नहीं आया? ता के नीचे ज़ेर है। ता के नीचे ज़ेर है, दिखाएंगे जनाब। ता के नीचे ज़ेर है, इनका जवाब माशाअल्लाह। मोहम्मद अयान, देखेंगे स्क्रीन पर कलिमा शो किया जा रहा है, तत्तकून, कौन सा हर्फ है जिस पर मैंने एराब पढ़ा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा? ता के ऊपर ज़बर है। ता के ऊपर ज़बर है, यानी कि दूसरे ता के ऊपर ज़बर कहना चाह रहे हैं आप। ता के ऊपर ज़बर आ चुका है, इनका जवाब भी माशाअल्लाह। जी, दोबारा स्क्रीन देखेंगे। अय्यामन, अय्यामन वक्फ में होगा अय्यामा। मीम के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है। मीम के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन होनी चाहिए। मीम के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन आ गई, इनका जवाब भी माशाअल्लाह। जी, मोहम्मद अयान, देखेंगे स्क्रीन पर फ़इद्दतुन, बहुत आसान है। शुरू का जो हर्फ है फ़ा, इस पर कौन सा एराब होना चाहिए? फ़ा के ऊपर ज़बर है। फ़ा के ऊपर ज़बर है, दिखाएंगे। फ़ा के ऊपर ज़बर आ चुकी है, इनका जवाब भी माशाअल्लाह। दोनों तरफ से जवाब दुरुस्त ही आ रहे हैं। आखिरी एराब पूछूंगा और देखते हैं कि क्या होता है, दोनों ही जीत रहे हैं या कोई एक आगे बढ़ेगा। जी, स्क्रीन पर देखेंगे फिदियतुन, वही फ़ा आ गया लेकिन एराब शायद चेंज है। फ़ा के नीचे ज़ेर है। फ़ा के नीचे ज़ेर है, दिखाएंगे जनाब। फ़ा के नीचे ज़ेर आ चुकी है, इनका जवाब भी माशाअल्लाह। ये तो आगे बढ़ गए। अब देखते हैं आखिरी एराब हमारे अयान भाई पहचानते हैं या नहीं। स्क्रीन पर देखेंगे ततव्वा, ततव्वा, आइन पे ज़बर है। आइन पर ज़बर, दिखाएं जनाब। आइन पर ज़बर है, इनका जवाब भी दुरुस्त है।
माशाअल्लाह। तो इसके साथ पता चला कि ये दोनों ही आगे बढ़ चुके हैं और हमारा ये सेगमेंट और सेगमेंट के साथ आज का एपिसोड भी मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुताल्लिक प्यारी प्यारी बातें लेकर, इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात से मुताल्लिक रिवायात लेकर प्यारे प्यारे बच्चों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने, कुरान मजीद की बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया